الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہم بنی اسرائیل کے ساتھ ایک اور عہد کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، واو اور اذ، یاد کرو اس وقت کو جب اخذنا لیا ہم نے، اخذ حمزہ خازال ہوتا ہے پکڑنا، لیا ہم نے، نہ ہم نے، میثاقکم، میثاق، میثاق لفظ واو سا قاف سے ہے، وثوق بھی لفظ ہمارا اسی سے ہوتا ہے، پختہ عہد، پکا عہد، ایسا عہد جو پورے شعور کے ساتھ باندھا گیا ہو، اسٹرانگ ایگریمنٹ۔ ورفعنا، واو اور رفع، یہ ہم جو ہے رفع ہم کہتے کہ اہل حدیث رفع یدین کرتے، رفع ہوتا ہے بلند کرنا، اونچا کرنا، اٹھانا۔ ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم، فوق اوپر کو کہتے ہیں، تحت نیچے کو کہتے ہیں، اور دائیں کو یمین، بائیں کو شمال کہتے ہیں۔ تو یہ جو فوقکم اوپر تمہارے، الطور، طور جو ہے کوہ طور، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تورات اور اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوئے۔ سریانی زبان میں پہاڑ کو طور کہتے ہیں۔ خذو، پکڑو، امر ہے، خذو پکڑو، ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو۔ عطایاتی ہوتا ہے آنا، لیکن عطایاتی کے بعد اگر با آ جائے تو دینا معنی ہو جاتا ہے۔ ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو، بقوت، قوت کے ساتھ پکڑو، طاقت کے ساتھ پکڑو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، وَاذْكُرُوا ذَال کاف را، ذکر، بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا اور مسلسل یاد رکھنا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم، شاید کہ تم، تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تتقون لفظ تا مضارع کی علامت واو نون جمع کے لیے آیا ہے، اور لفظ تقوی ہمارا جو اردو میں ہم کہتے ہیں وہی ہے۔ ثم، پھر تولیتم، تم منہ موڑ گئے، تولا، ولا یولی، یہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں والا، تو مڑ جانا ہوتا ہے، واو لام یہ ول، اور تولیتم میں یہ باب تفاعل ہوتا ہے، تو اس کے اندر ان محذوف ہوتا ہے، اگر تولا کے بعد ان آ جائے تو منہ موڑ جانا، ول، اگر ولی ہو تو قریب ہونا ہوتا ہے، اور اگر جو ہے اگر اس کے بعد ان آ جائے تو اس سے منہ موڑ جانا ہوتا ہے، منہ اس کا جو ہے معنی الٹ ہو جاتا ہے، تو یہ تولیتم میں ان محذوف ہوتا ہے، تو منہ پھیر جانا، اعراض کرنا، بے رخی اختیار کرنا۔ ثم تولیتم، پھر منہ پھیر گئے تم، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، فا پس لو، اگر لا نہ، فضل اللہ، فضل ہوتا اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، یقیناً ہوتے تم، لام لازم کا ہے یہاں پہ، لام دو ہی طرح استعمال ہوتا ہے، لام تعلیل کے لیے اور لام لازم جو ہے یقیناً کے معنوں میں، بے شک کے معنوں میں اور البتہ کے معنوں میں آتا ہے۔ لکنتم، یقیناً ہوتے تم، من الخاسرین، من اردو میں استعمال ہوتا ہے سے کے معنوں میں، خاسرین، خاسین را، اور خاسر کی یہ جمع ہے، خاسر ایک خسارہ پانے والا، عربی میں واو الف واو نون اور یا نون جمع کی علامت ہوتی ہے، اور یا نون آیا تو خاسرین جمع کے لیے خسارہ پانے والے، پھر لکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب لیا ہم نے، میثاقکم، میثاق، پختہ عہد لیا تم سے، ہم نے اسٹرانگ ایگریمنٹ کیا تمہارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ کو اس طرح معلق کر دیا، کوہ طور کو، کہ ایسے لگتا تھا کہ ان کے اوپر گر جائے گا، ایسے معلق تھا، ایسے جیسے سائبان ہوتا ہے۔ اس کی زیادہ تفصیل آگے سورہ الاعراف میں آئی ہے کہ پہاڑ کو بالکل ان کے اوپر معلق کر دیا گیا سائبان کی طرح، ایسے لگتا تھا کہ گرا ہی گرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد، ورفعنا، اور بلند کیا، اٹھایا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور، پہاڑ کو۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو جو ہے اوپر معلق کر دیا ان کے اوپر، اس طرح کہ اب ان کو لگتا تھا کہ ایسے ان پہ گر جائے گا۔ اب پختہ عہد ان سے لیا، کیوں؟ اب جب پہاڑ کے موت کا ڈر ہوا تو پھر انہوں نے پختہ وعدہ کر لیا کہ ہم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذو،
पकड़ो मा आतैनाकुम, जो मैंने दिया है तुम, जो हमने दिया तुमको, बिकुव्वतिन, कुव्वत के साथ। उनको क्या चीज दी थी? तौरात दी थी कि इस तौरात को मजबूती के साथ पकड़ो। इसका ये नहीं मतलब कि उसको जो है उसको मजबूत इस तरह हाथों में पकड़ लेना या सीने के साथ लगाना, नहीं, इसके अंदर जो अहकामात हैं उन पे अमल करो, इसको गौर से पढ़ो, इसको समझो और इस पे अमल करो, इसके मुताबिक जो है कुव्वत, कुव्वत का मतलब यही है। यही जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो खुतबा हज्जतुल अलविदा के मौका पर फरमाया था, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान और एक अपनी सुन्नत। मजबूती के साथ थाम के रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। तो कुरान मजीद को भी मजबूती के साथ पकड़ने का क्या मतलब है? इसके अहकामात पे अमल करना, इसको पढ़ना, इसको समझना और इसके अहकामात पे अमल करना, इससे जरा मुंह भी जो है इनहराफ ना करना। तो ये जो कुव्वत के साथ पकड़ना, हमने समझा शायद कुव्वत के साथ पकड़ना को मजबूती के साथ पकड़ना, नहीं। वज़ करो, और ये भी आगे साथ फरमाया, और याद करो और हमेशा याद रखो माफी ही जो इसमें है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इस कुरान को भी अगर तुम हमेशा पढ़ते रहोगे, हमें सोचना चाहिए कि हम कुरान को कितना वक्त देते हैं, हम दुनिया के कामों के लिए कितना वक्त निकालते हैं। हमारे पास 24 घंटे हैं और 24 घंटों में से हम जो है कुरान को कितना वक्त देते हैं और दुनियावी कामों को कितना वक्त देते हैं, हमें ये देखना चाहिए। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूती के साथ थामने के लिए हमें भी कुरान मजीद को कहा, माफी लअल्लकुम तत्तकून, जो इसमें है उसको मजबूती से थामना, उस पर अमल करना है ताकि तुम तकवा अख्तियार कर जाओ, ताकि तुम जो है परहेजगार हो जाओ, बच जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा जो है अबू दरदा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बैठे थे, आपने चेहरा आसमान की तरफ उठाया और उठाने के बाद फिर आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि जो है उस वक्त क्या हाल होगा जब इल्म उठा लिया जाएगा। तो जो है ज़ियाद बिन लबीद साहबी थे, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुरान मजीद पढ़ते हैं और जो है हम अपने औरतों को भी बच्चों को भी पढ़ाएंगे, तो ये कैसे इल्म जो है ना उठा लिया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ज़ियाद तेरी माँ तुझे रोए, मैं समझता था तू बड़ा अक्लमंद आदमी है यहाँ के लोगों में से। आप देखते नहीं हो कि किस तरह जो है यहूद और नसारा उनके पास तौरात और अंजील है, तो उन जो है क्या है उनके पास इल्म, उसकी वजह क्या थी कि तौरात सिर्फ उनके उलमा के पास ही रह गई और इंजील भी उनके उलमा के पास रह गई और उन्होंने उसके अंदर तारीफ कर दी। किताबें होने के बावजूद भी उन्होंने उस पर अमल न किया। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम मुंह मोड़ गए, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, यानी ये पक्का अहद करने के बाद फिर तुम जो है वो बदल गए। जब पहाड़ यूं ही हट गया और ये खतरा न रहा कि गिर जाएगा, मुंह फेर गए। अल्लाह ताला फरमाया फलौला फज़लुल्लाह, और अगर अल्लाह का फजल न होता अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, लकुन्तुम मिनल खासिरीन, यकीनन तुम हो जाते खसारा पाने वाले में से हो जाते। जिस तरह तुमने मुंह फेरा उस तरह जो है यकीनन खसारा पाने वाले हो जाते हैं। आज उम्मत मुस्लिमों ने भी कुरान मजीद से मुंह मोड़ा हुआ है। इसके अहकामात से दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क के अंदर इस कुरान का कानून राइज नहीं है, और हम पढ़ते हैं सवाब की खातिर, और जो है वो जब ज़रूरत पड़ती है, जब मुश्किल पेश आती है तो हम उसको पढ़ लेते हैं, या शादी होती है तो बच्चे को सर ऊपर कर देते हैं, नीचे से गुजार देते हैं, या जो हम मरते वक्त उस पर सूरह यासीन पढ़ लेते हैं। हमने कुरान मजीद के अहकामात को उसको इन मुल्कों के अंदर जो है मुसलमान मुल्कों में किसी एक मुसलमान में भी लागू नहीं किया इसके कानून को। इसलिए वो फ़वाइद जो है अल्लाह के कुरान के जो पहुँचने चाहिए थे वो कैसे पहुँचे जब उम्मत मुस्लिमा उस पर अमल ना करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।